عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج ایک اہم ترین موضوع کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا۔ دراصل جب دولت آتی ہے اور آپ کے آس پاس بہت ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں، آپ کو اقتدار دی جاتی ہے، حکمرانی دی جاتی ہے، آپ کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جاتا ہے، تو اس وقت کچھ لوگ اپنے اعتبار سے محلات تعمیر کرتے ہیں، عیاشیوں کا سامان فراہم کرتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ کیا ہوتا ہے کے حوالے سے خبر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آج کل کچھ خلیجی ممالک کے حکمران اپنے دشمن کی گود میں دوست سمجھ کر کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت پوری خلیجی ممالک میں جو حکمران ہیں وہ حکمران کس کی جانب اپنا رجحان دکھا رہے ہیں، کس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں، قاتلوں کی گود میں کیسے بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کیسے لے رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ حکمران تھے جو اسی طرح کے فیصلے لیے، کبھی ان کو قریب کیا، کبھی ان کو دور کیا، کبھی رشیا کے ساتھ گئے، کبھی امریکہ کے ساتھ، یعنی سپر پاوروں کے ساتھ، لیکن آخر انہی دوست نما دشمنوں نے ان کی ملکوں کو ملیمیٹ کر دیا۔ اس لیے آئینہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں صدام حسین کی 100 لگژری محلات کی آج کیا حالات ہیں، جنہوں نے ایک زمانے میں اپنے لیے بہترین زندگی کے لیے یہ بنوائی تھی۔ اور یہ آئینہ ہمیں دکھانا ہے ان حکمرانوں کو جو اس وقت عرب ممالک میں بھی ہیں، اور ان ممالک میں بھی جو آج دور اقتدار میں رہتے ہوئے یہ سوچنے اور غرور میں مبتلا ہیں کہ کبھی ان کا جو ہے اختتام نہیں ہوگا۔ اکثریت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ حکمرانی کرائے کی ہوتی ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ ناظرین گرامی، صدام حسین کی 100 لگژری عمارتوں کی حالات کا نقشہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اسی حوالے سے اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اپنے دور حکومت میں عراق کے سیاہ و سفید کے مالک صدام حسین نے درجنوں محلات اور لگژری عمارتیں بنوائیں۔ ان کی دیواروں پر ان کے نام کندہ کیے جاتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر آج ملبے کا ڈھیر ہیں یا فوجی اڈے ہیں، اور جو چیز وقت کی کسوٹی پر غالب آئی ہے اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ان محلات اور صدارتی مراکز کی تعداد 100 سے زیادہ ہیں، اور ان میں 7 صوبوں میں بڑی بڑی عمارتوں کی شکل میں ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر بغداد اور ان کے آبائی شہر تکریت میں ہیں، جو دارالحکومت سے 180 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ تاہم صدام نے ان میں سے کچھ کا صرف 1 یا 2 بار دورہ کیا، لیکن انہیں خصوصی سیکورٹی فورسز نے فول پروف سیکورٹی فراہم کیے رکھی۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ ان محلات کو یا تو صدام حسین نے دیکھا یا ان کی سیکورٹی عملے نے یا ان کارکنوں نے جنہوں نے یہ تعمیر کی ہے، اس کی سوا کسی نے اس کو استعمال میں نہیں لایا۔ ان کے سوا کسی کو ان پرتعیش محلات کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان محلات کی تعمیر پچھلی صدی کے اسی کی دہائی کے آخر میں شروع ہوئی تھی، اور عراق پر اقتصادی پابندیوں کے عروج پر 90 کی دہائی کے وسط میں مکمل ہوئی۔ ایک طرف اقتصادی پابندیاں تھیں عالمی سطح پر، اور دوسری جانب یہاں پر یہ سارے عیاشیوں کے یہ گھر تعمیر کیے جا رہے تھے، محلات تیار کیے جا رہے تھے۔ محلات کے کنکریٹ کی بڑی دیواروں پر سابق عراقی صدر نے ایران اور دیگر کے دشمنوں کے خلاف اپنی لڑائیوں کے ناموں کے علاوہ اپنے نام کندہ کیے تھے، لیکن 2003 میں امریکی حملے کے ساتھ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان میں سے بیشتر کو غیر ملکی افواج کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کرنے سے پہلے ہی لوٹ لیا گیا تھا۔ آج ان میں سے چند ایک شہری سہولیات کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے محلات اب صرف کھنڈرات ہیں یا ملبے کا ڈھیر ہیں۔ ان میں سے کچھ نظر انداز کیے گئے یا ان لڑائیوں کے دوران تباہ ہو گئے جنہوں نے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
इस पर तबसरा करते हुए नौवारिदात और सकाफती वर्सा अथॉरिटी के सरबराह लेस मजीद हुसैन ने कहा कि हमारे मुल्क में कम से कम बगदाद में महल्लात को अजायब घर बनाने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने AFP से बात करते हुए कहा कि हम कालिदों का म्यूज़ियम, हुक्मरान ख़ानदान का म्यूज़ियम या इस्लामी आर्ट का म्यूज़ियम कायम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने वजाहत की कि कुछ महल्लात बहुत बड़े हैं, उनके बहाली के लिए भारी माली वसाइल की ज़रूरत है। शायद यही वजह है कि हुक्काम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि एक सरकारी एहलकार जिसने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह भी AFP को बताया कि ब्यूरोक्रेसी और बदउनवानी ने महल्लात की मरम्मत और उन्हें सयाहती और सकाफती वर्सी की सहूलियात में तब्दील करने का मौका नहीं दिया। दारुल हुकूमत बगदाद में सदारती महल्लात की हाथ शामिल हैं। इनमें से कुछ को सरकारी इमारतों में तब्दील कर दिया गया। इसने उनमें से एक क्वालिफाई महल में एक इराकी सरमायाकार के ज़रिए खोली गई निजी अमरीकी यूनिवर्सिटी में भी तब्दील कर दिया, जो निजी सरमायाकारी के लिए दिया गया पहला महल है। ये महल झीलों, खूबसूरत पत्थर और संगमरमर की कई छोटी इमारतों से घिरा हुआ है और बगदाद एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। इसका मकसद सीनियर मेहमानों का इस्तकबाल करना होता था, लेकिन उसे 2003 के बाद अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया गया। मुल्क के इंतहाई जुनूब में सद्दाम ने शत्तुल अरब को नज़रअंदाज करते हुए 3 बड़े महल्लात बनाए, जिनमें से 2 ईरान के वफादार अल हशद मलेशिया के सदर दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि एक को बाद में वजारत सकाफत ने म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। इस पर तबसरा करते हुए बसरा के वरसे के इंस्पेक्टर कहतान अल-अबीद ने फ़क़री अंदाज में कहा कि हम उन सद्दाम हुसैन के आमिराना अलामात को सकाफती अलामात में तब्दील करने में कामयाब हो गए। बसरा वाहिद सूबा है जो महल्लात में से एक को एक बावकार और वरसा इमारत में तब्दील करने में कामयाब हुआ। एक महल और एक लग्जरी घर के दरमियान बड़ी तादाद में महल्लात और 167 से ज़्यादा इमारतें हैं। दरियासना बाबुल गवर्नरी के मकामी हुक्काम बाबुल के कदीम शहर में वाक़ एक महल को म्यूज़ियम में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये महल आसार कदीमा की जगह पर और उसे 90 मीटर की बुलंदी पर एक मसनूई पहाड़ी पर बनाया गया था। इसमें दीवारों पर कुंदा सद्दाम के खतूत के साथ साथ सद्दाम और कदीम तहजीबों के बादशाहों जैसे कि नबूकदनज़ार सेकंड के नवश्तेजात भी शामिल हैं। इसके अलावा हर हाल की दीवारों पर उन लड़ाइयों के नाम दर्ज थे जो इराक़ ने ईरान के साथ जंग 1980 और 1988 के दौरान लड़ी थी। आज वीरान अजीमुशान हालों में खस्ताहाल फानूस लटक रहे हैं, जबकि तस्वीरें लेने आने वाले ज़ायरीन दीवारों पर अपने तबसरे छोड़ जाते हैं। महल के आसपास की मुतादिद इमारतों और ख़िदमात की सहूलियात को सयाहती मकाम में तब्दील कर दिया गया था। इस तनाजुर में बाबुल रिज़ॉर्ट के डायरेक्टर अब्दुल सत्तार नाजी ने वजाहत की कि जब हम 2007 में साइट में दाखिल हुए तो इंतहाई अफसोसनाक हालत में थी। मकामी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि साइट बाबुल के लोगों के लिए एक आउटलेट होगी और पड़ोसी इलाके और दीगर गवर्नरी के लिए भी अहमियत की हामिल हो सकती। दरियाए दजला के किनारे वाक़ खूबसूरत शहर तकरीत में सदारती कॉम्प्लेक्स 30 से ज़ायद महल्लात पर मुश्तमिल है, जिनमें से बेशतर दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाइयों के नतीजे में खंडरात में तब्दील हो गए थे। इसमें एक छोटी सी इमारत दजला का नज़ारा करती थी, उसे एक मज़ार में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जून 2014 में कम से कम 1700 इराक़ी फ़ौजियों को दाइश ने मौत के घाट उतार दिया था। उन्हें करीबी कैंप स्पाइकर से अगवा किया गया था। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, चलते चलते ये मज़मून मेरे नज़रों के सामने आया तो सोचा कि ये तफसीलात आपके सामने रखूं, और जो लोग हुक्मरानी के नशे में, इक़्तिदार के नशे में अपने रियाया की, अपने मातहतों की, अपने अवाम की ख्याल न करते हुए अपने अय्याशियों में मुलव्वस होते हैं, तो उनका छोड़ा जाने वाला वरसा किस तरह ख़त्म किया जाता है, या फिर जब भी वो सामने आता है तो मुतअल्लिक़ा हुक्मरान के लिए क्या अल्फाज ज़बान से निकलते हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहकैफ सद्दाम की जो भी क़ुरबानियाँ थी, जो कुछ हुआ जो हुआ के बारे में कहा जाता है, जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि 100 से ज़ायद इमारतें जो उन्होंने ऐसे दौर में जब इक़्तिसादी तौर पर पूरा इराक़ को पाबंदियों के हवाले कर दिया गया था, उस ज़माने में तामीर करके ख़ुद अपने ही अवाम पर जुल्म कर रहे थे। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सब के लिए इबरत का निशान है, बिलख़ुसूस उन हुक्मरानों के लिए जो आज दुश्मन को दोस्त समझ कर के गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल उनकी ही बस्तियां या उनकी ही मुल्क उनके ना रहें, वो जिन महल्लात में रहते हैं उनकी ही ना रहें। इस वजह से दोस्त को और दुश्मन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،